بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ابن سبات کی توبہ کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں کہ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانہ میں بسر کرنے کے بعد ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از سے نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل عرصے کے بعد بھی اسے عقل نہیں آئی۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہرات گزر گئے، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کی چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھی۔ ایک گوشے میں پشمینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشمینہ کے تھانوں کی ایک گٹھڑی بنائی اور اس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی کباتی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو، میں چراغ روشن لے کے آیا ہوں اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف تک رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکلا اور ابن سبات عالم تخیل میں کھو گیا۔
यकायक उसे कोई ख्याल आया और उसने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं भी कैसा अहमक हूँ, इतना भी ना समझ सका कि ये कोई मेरा ही हम पेशा है। इत्तफाक से आज हम दोनों इस मकान में जमा हो गए हैं। ये घर का भेदी मालूम होता है। उसे मालूम था कि आज ये मकान रहने वालों से खाली है, इसीलिए वो रोशनी का सामान लेकर आया। जब इसने देखा कि मैं पहले से पहुंचा हुआ हूं तो इस सामान में से आधे का हकदार बनने के लिए मेरा साथ देने पर आमादा हो गया। वो यही सोच रहा था कि अजनबी हाथ में दूध का प्याला लिए फिर कमरे में दाखिल हुआ और ये कहकर प्याला इब्ने सब्बात के हाथ में पकड़ा दिया कि इसे पी लो, ये तुम्हारी भूख और थकान को दूर कर। इब्ने सब्बात को फिल वक्त सख्त भूख लग रही थी। इसने आनन फानन दूध का प्याला खाली कर दिया और फिर कड़क कर अजनबी से कहा, देखो मैं तुमसे पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे पेशे के असूल के मुताबिक तुम्हारा इस माल पर मुतलिक कोई हक नहीं। ताहम तुमने माल समेटने में जिस मुस्तैदी का सबूत दिया है, इसके पेश नज़र मैं तुम्हें थोड़ा बहुत माल दे दूंगा। चलो अब गठरियाँ उठाएं और चलें। इब्ने सब्बात के जवाब में अजनबी मुस्कुराया और फिर शफकत अमीज लहजे में कहा, मेरे भाई, तो मेरे हिस्से का ख्याल करके क्यों अपना दिल मैला करते हो? मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। तुम्हारा एक हाथ है, ये छोटी गठड़ी तुम उठा लो और बड़ी गठड़ी मैं उठा लेता हूँ। जहाँ तुम कह दो मैं पहुँचा दूंगा। इब्ने सब्बात ने कहा, बस ठीक है, तुम्हें मुझसे बेहतर सरदार सारे मुल्क में नहीं मिल सकता। मैं ये छोटी गठड़ी उठा लेता हूँ और तुम बड़ी गठड़ी उठाकर मेरे आगे आगे चलो। अजनबी ने पूरा जोर लगाकर बड़ी गठड़ी कमर पर ला दी। इसकी खमीदा कमर उसकी बोझ से और भी खमीदा हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इब्ने सब्बात के आगे आगे चल पड़ा। लेकिन इब्ने सब्बात को बहुत उजलत थी, क्योंकि रात बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वो बार बार अजनबी को टोक देता कि तेज चलो। अजनबी कई बार ठोकर खाकर गिर पड़ा, लेकिन फिर उठकर खड़ा हुआ और हाँफता कांपता फिर तेज तेज कदम उठाने लगा। एक जगह चढ़ाई थी, अजनबी को भारी बोझ की वजह से सख्त मुश्किल पेश आई और वो एक जगह बेअख्तियार गिर पड़ा। इब्ने सब्बात ने उस पर गालियों की बुछाड़ कर दी और फिर उसकी कमर पर जोर से एक लात रसीद की। अजनबी जूं तूं करके उठ खड़ा हुआ और इब्ने सब्बात से माजरत करने लगा। इब्ने सब्बात ने गठड़ी फिर इसकी पीठ पर रख दी और दोनों चलते चलते शहर से दूर एक पुराने खंडर में जा पहुंचे। यहाँ इब्ने सब्बात की पनाहगाह थी। वो अपनी गठड़ी बाहर रखकर खंडर की दीवार से अंदर कूद गया और अजनबी ने दोनों गठड़ियां बाहर से अंदर फेंक दी। उस वक्त चांद की रोशनी में इब्ने सब्बात ने इत्मीनान से अजनबी के चेहरे पर नजर डाली, जो इसके सामने खड़ा हाँफ रहा था। इसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। इस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सब्बात के सीने पर पेवस्त हो गए। उसके हुस्न सुलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने इसे क्या समझा और उसके साथ क्या सुलूक किया और उसने मेरे साथ क्या सुलूक किया। ये सोचते सोचते इसका दिमाग माउफ हो गया। जमीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया और सुबह नमोदार होते ही अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब इसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरज़ू थी कि इस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजिर का मकान है? इस शख्स ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, मियाँ, तुम मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजिर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी की क़यामगाह है। इब्ने सब्बात ने यह नाम सुन रखा था, लेकिन शेख की सूरत से आशना न था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला है और चटाई पर तकिया से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और उसके सामने 30-40 आदमी मौतबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने सब्बात वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद से आजान की आवाज आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे। जो ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, इब्ने सब्बात रोता हुआ उनके कदमों पर गिर पड़ा।
शेख ने नहायत मोहब्बत और शफकत से उसको ज़मीन से उठाया और गले लगा लिया। इब्ने सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्ने सबात ने दो चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख के हल्के इरादत में दाखिल हो गया और उनके फैज़ सेहत से हाथ कटे शैतान की बजाय शेख अहमद इब्ने सबात बन गया और अहले अल्लाह में शुमार हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की हौलनाक सजाएं न बदल सकी, इसको एक मर्द खुदा के हुस्न इखलाक और कुर्बानी ने चंद सातों में बदल दिया। अंदाजा कीजिए कि अच्छे अखलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं। जिसे तलवार की ताकत मुसख्खर ना कर सके, उसे अच्छे अखलाक मुसख्खर कर डालते हैं। चनाचे इस वाक़े से हमें ये सबक मिला कि हर हाल में अपने अखलाक अच्छे रखें। बेशक इसी में हमारी फलाह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।